हेलो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु एके। मेरे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु एके विच आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं +1 ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। इस टॉपिक नूं पूरी तरह समझण लई वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो। सो अज जिहड़ी आपां डिस्कस करांगे उहदे विच एक आदर्श नागरिक, एक चंगे नागरिक दे गुण, एक चंगे नागरिक दे रस्ते दीयां रुकावटां ते उहनां रुकावटां नूं किवें दूर कीता जा सकदा, इहदे बारे आपां इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। सो सारे विद्यार्थी बड़े ही ध्यान नाल सुणन तां कि उहनां नूं टॉपिक दी पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो एक चंगे नागरिक के गुणों में सब तो पहले लॉर्ड ब्राइस का एक विचार सीगा। लॉर्ड ब्राइस ने कहा सी एक चंगा नागरिक वो नागरिक है जिहदे विच इंटैलीजेंस होए, बुद्धि होए, समझण दी सोचण दी शक्ति होए, दे कोल सोच शक्ति होए। दूजा उन्हें क्या सीगा आत्म संयम, सैल्फ कंट्रोल। एक चंगे नागरिक की लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि उहदे कोल आत्म संयम होना चाहिए, अपने आप ते नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। सो आत्म संयम दैट इज सेल्फ कंट्रोल ब्राइस अनुसार एक अच्छा गुण है। तीजा होना क्या कॉन्साइंस, विवेक, ओदी अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए है। ओदा इंटैलीजेंस हुई पहले वाली गल, इंटैलीजेंस या बुद्धि या विवेक, अपने विवेक अनुसार अपनी बुद्धि अनुसार कई समस्यावां दा हल, जटिल समस्यावां दा हल कर सकदा ते देश दे लोकतंत्र नूं सफल करने लई एक चंगा नागरिक सहाई हो सकता। सो आप एक एक टॉपिक जिहड़ा वा एक आदर्श नागरिक दे वख-वख विद्वानां दे विचारां दा निचोड़ जिहड़ा एक आदर्श नागरिक दे गुण ने वो आप डिस्कस करांगे। काफ़ी तुहानूं गुण दसांगा ताकि कुछ एक जिन्ने कि तुहानूं याद रहन उहदे नाल ही तुसीं अपने वधिया एग्जाम कर सको ते गल नूं समझ भी सको, क्योंकि एक चंगा नागरिक देश दा नींह पत्थर हुंदा ते तुसीं विद्यार्थी हो, कहंदे अज दे बच्चे कल दे नेता। सो तुसीं कल नूं जाके अगे जाके देश नूं चलाउणा, इस करके ये सारे गुण हरेक व्यक्ति च होने चाहिए ते हरेक विद्यार्थी च होने चाहिए ने। सो आपां डिस्कस करते हैं एक चंगे नागरिक के गुण। एक चंगे नागरिक का जिहड़ा पहला गुण है वो होना चाहिए वा चंगी सिक्ख्या। चंगी सिक्ख्या तो भाव व्यक्ति जिहड़ा वा नागरिक किसी देश का नागरिक को पढ़िया लिखा होना चाहिए। इसे करके सारियां समय समय दीयां सरकारां सिक्ख्या ते जोर दिंदियां ताकि लोग वध तो वध पढ़ जाण। जेकर लोग पढ़े लिखे होणगे वो देश दीयां समस्यावां नूं, जटिल समस्यावां नूं समझ सकणगे, हैल्प करने विच, हल करने विच सहाई होणगे। सो इस करके एक पढ़िया लिखा व्यक्ति चीज़ नूं समझ सकदा है जेकर उहनूं समझ लई, उहनूं समझ। सिक्ख्या एक अजिही चीज़ है जिहड़ी व्यक्ति नूं कख तो लख बना दिंदी है। जेकर किसी व्यक्ति नूं जानकारी नहीं तो किताबां तो पढ़ सकता, इंटरनेट तो वेख सकता, गूगल तो सर्च कर सकता। जेकर व्यक्ति पढ़िया लिखिया नहीं होएगा तो वो ये चीज़ां प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस करके सब तो बेसिक तो पहली गल है व्यक्ति का पढ़े लिखे होना। अनपढ़ व्यक्ति नूं जिवें सानूं पता ही है भी अनपढ़ व्यक्ति नूं वरगलाया जा सकता, गुमराह किया जा सकता उन्होंने। तो अजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ किताबां ते है, मोबाइल ते है, नैट ते है, ते एक पढ़िया लिखिया व्यक्ति ही समय का हानी बन सकता। इस करके सरकारां सिक्ख्या ते ध्यान दिंदियां। सो पहला गुण व्यक्ति का यह है एक नागरिक का कि वह पढ़िया लिखिया होना चाहिए। दूजा गुण जिहड़ा वो मेहनती होना। मेहनती होने का मतलब यह है वो हार्ड वर्कर होवे, मेहनत करे। जिवें कहा गया वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। कोई भी काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई भी होए व्यक्ति नूं अपनी मेहनत नाल वो काम करना चाहिए। जिवें पहले विद्यार्थी हो तुहाडा काम बेसिकली की है सिक्ख्या प्राप्त करना। सो तुसीं अपनी मेहनत नाल सिक्ख्या प्राप्त करो ते अपने जीवन के लक्ष्य नूं प्राप्त करो, अपने जीवन विच ज्ञान प्राप्त करो। सो इस करके दूजा जिहड़ा गुण है एक चंगे नागरिक का वो है मेहनती होना। सो एक चंगे नागरिक नूं मेहनती होना चाहिए। अगला गुण जिहड़ा चंगे नागरिक का वो है आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ है सैल्फ कंट्रोल, इंग्लिश आप कह सकते हैं, अपने आप ते नियंत्रण रखना। एक
आदर्श नागरिक वो है जिहड़ा अपने आप ते नियंत्रण रखदा, बड़ी आसानी नाल वो गुस्से नहीं हुंदा, ठीक है, तो बड़ी आसानी नाल वो प्रभावित नहीं हुंदा, उहदा अपने आप ते कंट्रोल हुंदा। कई बार कुछ व्यक्ति छोटी छोटी गल तो झगड़न लग पैंदे ने, ठीक है, पर जिहड़ा आत्म संयमी व्यक्ति है जेकर उन्होंने कोई विरोध विच भी कह दे तो वह अपने आप ते कंट्रोल रखता है, ठीक है, उहदा अपनियां भावनावां ते अपनियां इंद्रियां ते कंट्रोल हुंदा ते वो आम तौर ते उन्होंने लुभाया नहीं जा सकता, ठीक है। सो इस करके एक आदर्श नागरिक का यह भी गुण है भी वह सैल्फ कंट्रोल होए, अपने आप ते कंट्रोल होए, संयम होए, संतुष्ट होए, वो अपने आप च संतुष्टि महसूस करे तो फिर ही वो देश के लोकतंत्र विच हैल्प कर सकता। जेकर वो जीवन च असंतोष होएगा तो वो एक चंगी भूमिका नहीं निभा पाएगा। ये नाल ही अगली गल करते हैं जी, विज्ञानक दृष्टिकोण। एक चंगे नागरिक का दृष्टिकोण जिहड़ा विज्ञानक होना चाहिए, साइंटिफिक ਉਹਦਾ व्यू होना चाहिए, भाव कोई भी गल है जी वो वहम भरम ते रूढ़ीवादी विचारों चों बाहर निकल के विज्ञानक चीज़ नूं पहल देवे। सो ਉਹਦਾ दृष्टिकोण जिहड़ा है वो विज्ञानक होना चाहिए। विज्ञानक दृष्टिकोण एक होर पक्ष तो भी है साडा साडे देश विच मौलिक कर्तव्यां विच बड़ा विशेष किया गया है भी एक नागरिक का एक कर्तव्य है भी ਉਹਦਾ दृष्टिकोण विज्ञानक होए। ਇਹਦਾ अर्थ यह है हरेक चीज़ नूं वो लॉजिक ते परखे, भाव ये देखे भी ये तर्क अनुसार ये गल जायज़ है, हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रूढ़ीवादी लोग ने, रूढ़ीवादी विचार ने ते पिछां खिचू ने। सो असी समाज नूं जे अगे खड़ना है, अपने देश की तरक्की करनी है तो चंगे नागरिक कर सकते हैं। तो चंगे नागरिक का एक कई भी गुण जरूरी है भी वह दृष्टिकोण विज्ञानक होवे ते ओह वहमां भरमां दे विच विश्वास ना रखदा होवे। एक चंगे नागरिक का अगला गुण चंगी सेहत है। चंगी सेहत कहते हैं ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जेकर व्यक्ति तंदुरुस्त होएगा तो उसकी सोच भी चंगी होने की संभावना है। जेकर व्यक्ति ही बीमार होएगा तो वह हर एक समय वो दिमाग च नकारात्मक विचार आते रहेंगे। सो पॉजिटिव जेकर थिंकिंग होएगी तो ही हो सकेगी जेकर उसकी सेहत चंगी है। चंगी सेहत लिए लोग कसरत करते हैं, खेडा च भाग लेंदे ने, वन सवने स्पोर्ट्स बच्चे खेडते हैं, आम जनता भी, वडेरी उम्र के लोग भी सैर तो कदे कन्नी नहीं कतराउंदे, सिर्फ इसे करके भी उन्होंने सेहत चंगी रहे। सो एक तंदुरुस्ती होना, सेहत का चंगा होना भी एक चंगे नागरिक का गुण है। सो जेकर तुसी लोकतंत्र च जां किसी भी चीज़ एक्टिवली भाग लेना तो सब तो पहले ये जरूरी है भी तुहाडी अपनी सेहत चंगी होए। जे तुसी किसी की सपोर्ट तां ही कर सकते हो जेकर खुद तुसी तंदुरुस्त होते, ठीक है। सो इस करके चंगी सेहत जिहड़ी है चंगे नागरिक का गुण है। नैक्सट है कानून की पालना। एक चंगा नागरिक हमेशा कानून की पालना करता, वो कदे भी कोई अजिहा काम नहीं करता जिहड़ा काम कानून अनुसार सही नहीं है या जिहड़ा काम गैर कानूनी है या एंटी नैशनल। जेकर कोई कानून उन्होंने चंगा नहीं लगता तो वह सरकार सामने प्रोटेस्ट भी कर देता। पर जनरल तौर पर एक चंगा नागरिक, आदर्श नागरिक जिहड़ा वा वो देश के कानूनों की पालना करता, क्योंकि वह जानता भी ये सारे ही कानून देश हित च ने ते आम जनता की भलाई विच बनाए गए हैं। साधारण तौर पर एक सड़क ते खब्बे हथ चलण की गल है। जेकर असीं सड़क ते खब्बे हथ नहीं चलांगे, सज्जे चल लापांगे, विचकार चलांगे तो सामने आने वाला व्यक्ति जिहड़ा वा उहदे नाल साडी आसानी नाल टक्कर हो सकेगी, भावें असीं कार ते या बाइक ते किसी भी साधन ते हैं। सो इस करके कानूनों की पालना विच हमेशा साडी भलाई छुपी हुंदी है। सो एक चंगा नागरिक जिहड़ा वो कानूनों की पालना करता है। सो चंगा नागरिक जिहड़ा वा उहदा आचरण चंगा होना चाहिए। गुड करैक्टर, चंगा करैक्टर किहनूं कहंदे आ? व्यक्ति विच हमदर्दी होए, सहनशीलता होए, नेक विचार होण, ईमानदारी होए, पढ़िया लिखिया होए, एजुकेशन उहदे कोल होवे ते निरपक्ष सोच होए। ये सारियां चीज़ां मिला के एक चंगे करैक्टर का निर्माण करती हैं, एक चंगा आचरण। सो एक चंगे नागरिक का एक वो गुण है भी उहदे च निरपक्षता है, किसी नाल भी किसी ढंग का वितकरा ना वो करे ना वो सहन करे, जेकर कोई करे तो उन्हें रोक सके। सो इस करके एक चंगे नागरिक का करैक्टर बहुत वधिया होना चाहिए, ईमानदार होवे, निरपक्ष होवे, उसकी सोच जिहड़ी है वो आदर्श होवे। सो इस करके निरपक्षता जिहड़ी है वह एक मेन गुण है
एक चंगे नागरिक का। सो बेसिकली ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ समाज का मैंबर होने नाते प्रति है। वो हर थां अपने कर्तव्यां की पालना करने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि वो एक आदर्श नागरिक है। इस करके हरेक चंगे नागरिक के विच गुण होना चाहिए भी कर्तव्य पालना, अपनी ड्यूटीज़ नूं वो पूरी निरपक्षता ते ईमानदारी नाल पूरा करता होवे, ये एक चंगे नागरिक का कर्तव्य है। आदर्श नागरिक के गुणों की आपां गल कर रहे हैं, तो अगला जिहड़ा गुण है एक आदर्श नागरिक का वो हैगा वोट के अधिकार की सही वरतों। एक चंगा नागरिक जिहड़ा वा, आदर्श नागरिक जिहड़ा वा, उहदा एक ये भी गुण है कि वो अपने वोट के अधिकार की सही वरतों करता है। सही वरतों का अर्थ यह है वोट देन लग्या वो जिहड़ा उम्मीदवार है उसकी काबलियत नूं ध्यान च रखता, उसकी योग्यता नूं ध्यान च रखता, ये वेखदा भी वो समस्यावां नूं हल करन दे योग हैगा, जो साडे इलाके दियां देश दियां समस्यावां ने की ये योग ये योग्यता हैगी है भी इस समस्या को हल कर सके, उस आधार पर वोट पाता। एक आदर्श नागरिक कदे भी किसी भी भेदभाव नूं धर्म, जात, भाषा, नस्ल के आधार पर अपनी वोट नहीं पाता। वो हमेशा वोट के अधिकार की उचित वरतों करता, वोट के अधिकार की सही वरतों करने नाल सही व्यक्ति चुने जाते हैं, तो पार्लीमेंट होए जां राज विधान सभावां होण जां पिंड की पंचायत ही होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वधिया बंदे चुन के जाते हैं जेकर आदर्श नागरिक अपने वोट के अधिकार की सही वरतों करे। सो हमेशा ही सारे नागरिकों को अपने वोट के अधिकार की सही वरतों करनी चाहिए है। तो इस करके ये भी एक नागरिक गुण है कि अपनी वोट जी है सोच समझ के ते चंगे उम्मीदवार नूं पैंदा जिहदे नाल पाउंदा वा, जिहदे नाल पूरे देश नूं लाभ होए। नैक्सट गल हैगी है निडरता। एक चंगा नागरिक जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚ निडरता का गुण ਹੁੰਦਾ। निडरता तो भाव है वो निडर ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ डर नहीं ਹੁੰਦਾ। भाव है ਕਿਸੇ ਦਾ डर ਦਾ अर्थ है रब तो ਤੇ हर कोई डरदा ही है, पर ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਧਮਕੀ ਹੇਠ नहीं आता वो, ठीक है। वो अपनी वोट की वरतों कर लगे निरपक्ष रहिंदा, वो अपना काम कर लगे निरपक्ष रहिंदा ते निर्भउ रहिंदा, निडर रहिंदा, ठीक है। ते सच्ची गल कहण तो वो कदे भी घबराउंदा नहीं। सो एक निडरता जिहड़ा वा एक चंगे नागरिक का गुण निडरता भी हैगा। अजिहा नहीं है कि कोई डरपोक व्यक्ति होए तो वो चंगा नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी गल कहण च झिझक आउंदी है। एक चंगे नागरिक नूं अपनी गल कहण विच कदे भी झिझक नहीं आउंदी ते अपने विचार बिना डर दे आराम नाल प्रगट कर सकता है। सो ये भी एक वधिया गुण है जिहड़ा एक आदर्श नागरिक विच होना चाहिए। एक चंगा नागरिक देश भगत होना चाहिए। देश भगत का मतलब किसी व्यक्ति भगत नहीं, ना किसी पार्टी का भगत होना, ठीक है। देश भगत का अर्थ यह है वो अपने जिस भी देश च रहिंदा उस देश नूं प्रेम प्यार करता होए ताकि ਉਹਦਾ देश जिहड़ा तरक्की कर सके, तरक्की करता होए। सो इस करके हमेशा ही ਉਹਨੂੰ अपने देश की साइड वाल होना हुंदा। एक चंगे नागरिक का गुण है कि हमेशा देश भगत हुंदा ते देश हित लई वो अपने आप नूं भी कुर्बान करन तो गुरेज नहीं करता। सो इस करके एक चंगे नागरिक का ये चंगा गुण है कि वो देश भगत होए ते अपने देश दीयां नीतियां दी पालना करे, कानूनां दी पालना करे, अपने कर्तव्यां दी पालना करे। सो इस करके चंगा नागरिक जिहड़ा ਉਹਦੇ च देश भगती की भावना जिहड़ी है कुट कुट के भरी हुंदी है। अगली गल आ गई अंतरराष्ट्रवादी। अंतरराष्ट्रवादी का अर्थ यह है कि देश भगत होना चंगी गल है, पर अंतरराष्ट्रवादी होना उस तो भी ज़्यादा चंगी गल है। नैशनलिस्ट ते इंटरनैशनलिस्ट। इंटरनैशनलिस्ट का अर्थ यह है कि तुसी सारे समाज नूं, क्योंकि अज ग्लोबल युग है, सारा संसार एक पिंड वांग बन चुका, ग्लोबल है, हर चीज़ जिहड़ी है दुनिया एक दूजे के बहुत नेड़े आ चुकी है। सो इस करके संसार के किसी भी कोने में धक्का होंदा होवे ते सानू उहदे विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए है। हुणे जे अमेरिका दे विच एक व्यक्ति नूं पुलिस के तशद्दद नाल उहनूं मारिया गया, ब्लैक व्यक्ति सी, जॉर्ज उहदा नाम सी, ते सारे संसार च लोगों ने देश की भावना नूं
ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੈਕਸ ਦੇ, ਸੋ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ USA ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। COVID-19 ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੜ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ, ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਬਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ 24 ਘੰਟੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੇ। ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲਜੋਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲਸ। ਆਲਸ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਡਿਲੇ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਸੈਲਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।